బలరాం గారు. హాయ్ సార్. మిస్సింగ్ కేసులు అనేది ఇప్పుడు ఒక రాష్ట్రంలో కాదు, అన్ని చోట్ల బాగా ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి. ఇది రియల్గా జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఆధారంగా తీసుకుని చేశానని చెప్పారు కదా, అంటే ఎక్కడ జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ మీరు బేస్గా చేసుకుని ఈ సినిమా చేశారు? సార్ జరిగింది సార్ ఒక స్టేట్లో, అంటే మైక్ కొంచెం దగ్గర స్టేట్ ఒక స్టేట్లో జరిగింది. మనం ఎత్తేటప్పుడు అది జరగలేదు. ఫస్ట్ షెడ్యూల్ వేసేటప్పుడు, ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయ్యాక సేమ్ వాట్ వీ హ్యాడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ కోల్కతా. కోల్కతా మెయిన్ ఈ మూవీ ఎసెన్స్ ఏం వేసామంటే నిరం అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద కలర్, ఇట్స్ హ్యూమన్స్ చేంజ్ కలర్. మనుషులు కెమిలియన్గా ఫాస్ట్గా మారుతున్నాం, కరెక్టే కదా. ఒక మార్నింగ్లోండి నైట్ వరకు మనకి ఏం కావాలో దానికి రాలేదంటే వీ కెన్ చేంజ్. అలాంటి ఈ క్యారెక్టర్స్ అందరికీ ఉంటుంది ఇందులో ఉండేది. ఇట్ రియాక్ట్స్ టు దట్ ఈ ఫిల్మ్. జరిగిన సంఘటనలను ఆధారంగా చేసుకుని మూవీస్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే మీరు జరగబోయే సంఘటన ముందుగానే ఊహించి మీరు కథ రాసుకున్న తర్వాత సేమ్ జరిగింది. సో అప్పుడు మీరు రాసుకున్న కథను ఏ విధంగా మార్చలేదు సార్, అట్నే జరిగింది, అట్నే ఉంది. అట్నే ఉంది, అదే కో ఇన్సిడెన్స్ అనేది ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. ఏం ఒక క్లైమాక్స్ మాత్రం మారింటుంది, అది సినిమాటిక్గా కొంచెం మార్చింటాం అంతే. ఓకే. ఇమాన్ సార్. హాయ్ సార్. మీకు ఫేవరెట్స్ తెలుగులో కూడా చాలామంది ఉన్నారు. అయితే మీరు ఆల్మోస్ట్ 25 years అయింది మీరు ఇండస్ట్రీ వచ్చి, ఆల్మోస్ట్ 100+ మూవీస్ చేశారు. కానీ మీకు ఎందుకు అంత పాపులారిటీ ఎందుకు రాకుండా ఉంది అంటే ఏం చెప్తారు? అంటే ఉంది అంటే యంగ్స్టర్స్ గురించి సార్ మీరు చెప్పండి సార్. పాపులారిటీ యూ మీన్ వాట్ సార్? ఐ కెన్ గెట్ యూ క్వశ్చన్. అంటే తెలుగులో కూడా చాలామంది తమిళ దర్శకులు, చాలామంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ చాలామంది బాగా పాపులర్, తెలుగులో ఎందుకు అంత రాలేదని. He does mean that you are not too frequent like any other music director and you are confined to some slot. Okay. అంటే తెలుగు పురియమా? I can understand, sir. Yes. You can understand. Yeah. Don't necessarily strain yourself. I can better ask you in English. Not a problem. He does mean that. Okay. You are not so frequent either in Tamil or in Telugu in spite of your good works. And this now the presentation of that song and everything is very good. That girl sang very well that song. Yeah. It was very well composed, very trendy. It sounds so trendy. That's what exactly means, and you can answer it. Yes, sir. Of course, I've worked. I'm running now 130+ films, sir, in Tamil, predominantly in Tamil. Yes, and all these years, I don't try to position or don't try to market myself. Maybe that may be one flaw, according to others' point of view. But to the directors whom I work with and to the producers whom I work with, 100% I am, and I will be loyal to them. So that's my only criteria, which I've been following all these years. And over these years, all these films I worked with, easy 60 to 70+ directors I've worked with, and many of the directors, they have repeated in their films with my work. And I just look on for the job satisfaction, and I'm not craving for working for more number of films. And all these 20 years and this kind of number which I've reached now, I think that has been organically done, not pushing myself too hard. And I'm really happy in a state, the mental state where I am right now, because the kind of background where I started my initial days and to the stature where I am right now, and God has been so kind all these years. He has given me, state award, national award, and many other awards. I feel content, sir, in a way. So I don't see myself or not so recognized or being not so noticed. I think the world is beautiful and the sky is all open, and I'm flying high in my world, and God has been so kind and blessed me abundantly, sir. So no worries at all. Very nice, sir. Keep rocking. Every work that makes you fly, that's no doubt, and this Niram is also the same now. Thank you. And Balaram Krishna garu, మీ పేరుతో వచ్చిన సినిమా చాలా పెద్ద హిట్, లోగడ వచ్చింది. సోహన్ బాబు గారు, రాజశేఖర్ గారు వాళ్ళందరూ యాక్ట్ చేశారు. అది చాలా మంచి హిట్ అయింది ఆ సినిమా. అలాగే మీరు ఈ సినిమా కూడా, నిరం కూడా మంచి హిట్ అవ్వాలి. మీ ఫస్ట్ డెబ్యూ ఫిల్మ్
మీకు మంచి హిట్ వచ్చి మంచి సక్సెస్లోకి మీరు వెళ్ళాలని మా మీడియా తరఫున నేను కోరుకుంటున్నాను సార్. చాలా థ్యాంక్స్. ఇప్పుడు ఈ థ్రిల్లర్స్ జోనర్ ఏదైతే ఉందో జానర్, అది ఆల్ లాంగ్వేజెస్లో బాగా అంటే బాగా సో యూజ్డ్. ఎవ్రీబడి ఈజ్ మేకింగ్ ఏ థ్రిల్లర్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ మేకింగ్, ఎవ్రీ సెకండ్ పర్సన్ డూయింగ్ ఏ థ్రిల్లర్, వెదర్ ఈజ్ ఎ న్యూ కమర్ ఆర్ ఏ సీనియర్ వన్. హౌ దిస్ ఫిల్మ్ మేక్స్ ఎ డిఫరెన్స్? వాట్ ఈజ్ యువర్ యూఎస్పి? మీరు డైరెక్టర్గా చెప్పాలి అంటే మా సినిమాలో ఈ పాయింట్ అదిరిపోతుంది సార్ అని చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు? బికాస్ దట్ ఓన్లీ రీచెస్ ది ఆడియన్సెస్. సినిమాలో స్క్రీన్ ప్లే నా ఏం చేస్తాను, అందులో ఏం బోర్ కొట్టకుండా మీరు కూర్చొని మిమ్మల్ని ఏమర్చుతాను అంతే. యూ విల్ ఏం జరిగిందో దాన్ని ఎలా కమర్షియల్గా చెప్పాలో చెప్పి యూ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ బై ద ఎండ్. ఎక్కడ బోర్ కొట్టలేదు. ఐ వాస్ ఎంటర్టైన్ బై ద వే హీ టోల్డ్. ఇట్స్ రియల్గా జరిగింది కూడా కరెక్ట్గా సినిమాటిక్గా ఎలా చేశాను అనేది యూ విల్ ఫీల్ ఇట్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు దీనిలో ఏంటి కంటెంట్? లవ్ బేస్ క్రైమ్ థ్రిల్లరా, ఫ్యామిలీ బేస్డ్ క్రైమ్ థ్రిల్లరా? అంటే హౌ డూ యూ కేటగరైజ్ అండి? ఫ్యామిలీ అండ్ లవ్ సార్. ఫ్యామిలీ లవ్, మెడికల్, వర్కింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అని. ఓకే. ఇట్ ఆల్ జెల్స్. ఒక 6-7 క్యారెక్టర్స్ ఉంది. ఆ క్యారెక్టర్స్ కూడా లింక్ అవుతుంది. ఓకే. ఒక్కొక్కటి పోతుంది. మా ఫైర్ బ్రాండ్ సురేఖ వాణి గారు మాట్లాడితే కొంచెం పటాష్ పేలుతుంది ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్లో. ఏమండి? బాగున్నానమ్మా. మీరు ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే, మీరు అన్ని సినిమాలు చూస్తారు కాబట్టి ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు సురేఖ గారు? అంటే ఏం చెప్పాలి అర్థం కాలేదు. కదా సినిమా కథ అంతా విన్నాకే కదా మీరు క్యారెక్టర్ చేశారు. అంటే అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయండి ఈ సినిమాలో. అండ్ థ్రిల్లర్ ఉంటుంది, అంటే అన్ని రకాలుగా టెక్నికల్గా కానివ్వండి, స్టోరీ పరంగా కానివ్వండి. అండ్ పాపం కృష్ణ గారు ఇంకొక ఫస్ట్ విషయం చెప్పాలి, ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచి ఆయన ఎన్ని రకాలుగా పంతం పట్టి ఈ సినిమా కంప్లీట్ చేయాలి, అయిపోతుంది మ్యూజిక్ గురించి కానీ ప్రతిదీ ఆయన చాలా కేర్ఫుల్గా బాగా రావాలి అని ఎప్పటికెప్పుడు చాలా కష్టపడి చేశారు పాపం ఆయన సినిమా. పాపం అంటారు ఏంటండి? మరి అవునండి, కష్టపడినప్పుడు పాప మనకి ఏమంటామండి? ఇప్పుడు అనుకున్న టైం కంప్లీట్ అయిపోతే ఓకే, బట్ ఇట్ వాస్ టూ లేట్ ఒక రకంగా కదా కృష్ణ గారు. చాలా అన్ని రకాలుగా చాలా కొంచెం కొన్ని ఆటంకులు వచ్చినాయి మధ్యలో, అయినా కానీ ఆయన కష్టపడి కంప్లీట్ చేయాలని పంతంతో కంప్లీట్ చేసిన మూవీ ఇది. వెరీ నైస్ అండి. మీ పంతం చాలా బ్రహ్మాండమైన విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ముగెన్. You also, I wish you all the very best. Telugulo, I welcome into you Telugu industry. I wish that you also do good number of films as a hero in Telugu. Thank you very much. All the very best. మంజుష్, సారీ సురేఖ వాణి గారు. సురేష్ గారు సార్ ఏం లేదు, ఇందాక మంజుష అదే డైరెక్ట్గా వచ్చింది, మళ్ళీ తర్వాత మీ పేరు చెప్పకుండా ఆగే మంజుష అని వచ్చేసింది. మీరు వయసు తగ్గించకుండా అలా ఉండిపోవడానికి కారణం ఏంటి అనేది తన డౌట్ అడిగింది, మీరు సమాధానం చెప్పలేదు, ఇప్పుడేం చెప్తారేమో అని అడిగాను. అది ఏమో సార్, భగవంతుడు ఇచ్చాడు, అది నడుస్తుంది అంతే, నేనేం ప్రత్యేకంగా చేసేది ఏమీ లేదు దానికి. ఇలా మిస్సింగ్ కేసుల గురించి చాలా ప్రభుత్వాలు చాలా యాక్షన్ తీసుకున్నా కానీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇలా సినిమాలు చాలామంది చేస్తూనే ఉన్నారు. ఒక మహిళగా మీ దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? మిస్సింగ్ కేసెస్ గురించా సురేష్ గారు? యా అండి, అంటే గవర్నమెంట్ దీని గురించి చాలా కేర్గా ఉంటున్నారు, పేరెంట్స్ కేర్గా ఉన్నారు, బట్ స్టిల్ ఎక్కడో ఏవో జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో దీన్ని అంటే ఇలాంటి సినిమాలు రావటం వల్ల ఇంకా కొంచెం జనాల్లో ఇంపాక్ట్ ఉంటుందేమో అన్న దీంతో ఈ సినిమా చేశామండి. ఈ సినిమా ఆల్రెడీ తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం ఆల్మోస్ట్ 5 లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ అవుతుంది. సో మీరు పాన్ ఇండియా ఆర్టిస్ట్గా బాగా బిజీ అయిపోయినట్టున్నారు. చేసేటప్పుడు పాన్ ఇండియా స్టార్ అని నాకు తెలియదు, తమిళ్ తెలుగునే తెలుసు నాకు కూడా, బట్ ఇప్పుడే తెలుసు నాకు కూడా నేను పాన్ ఇండియా స్టార్ అని. అంటే తెలుగులో కొంచెం తగ్గించినట్టున్నారు. నేను తగ్గించలేదు సార్, నేను లాస్ట్ టైం కూడా ఏదో ప్రెస్ మీట్లో చెప్పాను, ఇది నా బ్రెడ్ అండ్ బటర్, నేనేం తగ్గించుకోలేదు. ఇప్పుడు వచ్చి సినిమాలు ఇచ్చిన 10 సినిమాలు చేయమన్నా 10 సినిమాలు చేయడానికి నేను రెడీగానే ఉన్నాను. అంటే ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా స్టార్ అయిపోయారు కాబట్టి కొంచెం క్రాసింగ్ మై ఫింగర్స్. ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ సార్. బలరాజ్ సార్,
సార్ ఈ తమిళ సినిమాలు తెలుగుకి వస్తున్నప్పుడు కానీ వేరే లాంగ్వేజ్కి వస్తున్నప్పుడు కానీ టైటిల్స్ మారుస్తారు, కానీ చాలా మీ తమిళ మీద మీకు లాంగ్వేజ్ మీద మీకు మీ భాష అంటే మీకు ఇష్టం, మీరు మ్యాక్స్ కురుప్ప కానీ తర్వాత తాంగలాన్ కానీ ఇవన్నీ టైటిల్స్ మార్చరు, యాజ్ టీజు ఆ టైటిల్ ఇక్కడ పెడుతూ ఉంటారు. అలాగే నిరమ్మ పెట్టారు, మాకు ఆవిడ చెప్పే వరకు కూడా నిరమ్మ అంటే రంగులని మాకు తెలీదు. ఎట్లా ఇప్పుడు తెలుగు ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు? నిరమ్మని ఒక సినిమా వెళ్ళాలి అంటే రూరల్ ఆడియన్స్ ఈ టైటిల్ పట్టుకుని సినిమాకి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్తారు? సార్ నిరం అనేది కలర్ అనేది తమిళ్ మొత్తం, నేను తెలుగే, మదర్ టంగ్ తెలుగే ఉండేటప్పుడు మలయాళం నిరమే. నిరం అనే వర్డ్ కొంచెం బాగుంటుంది సార్. ఇప్పుడు అన్ని లాంగ్వేజ్లోని వచ్చేటప్పుడు భాష అని వస్తుంది, బాడా అని వస్తుంది. ఆ వర్డ్ని మీరు ఎత్తుకుపోయి ఇచ్చేది ఈ మూవీ బాగుంది, ఏ టు జెడ్ నంబర్స్ ఆల్ఫాబెట్ ఇట్ చేంజ్, బట్ ఆ వర్డ్ పై మూవీ బాగుంది అనేప్పుడు ఇది తెలుగులోనే ఉండాలి, తమిళ్లోనే ఉండాలి, ఇలా వర్డ్ ప్రొనౌన్సియేషను వైబ్రేషన్ బాగుంది. అన్ని లాంగ్వేజ్లో ఒకటిగా పెట్టుకుంటామని, బట్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ రీచ్, బాగా రీచ్ అవుతుందని మీరు ఉండాలి, అందువల్ల పెట్టారా? ఓకే, మిస్ అవ్వకూడదు. పోయేటప్పుడు ఈజీగానే ఉంటుంది. నిరం అనేది మనం చెప్తేనే అర్థం, మలయాళం నిరమే, ఇక్కడ నిరమే, ఇది సాంగ్లోనే అటు ఉంది. సో కలర్స్ అనేది ఉంది. సో అదే ఆలోచించాం, దీనికోసం మార్చుకుంటామని. లేదు, ఇది రెండు ఒకటిగా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఫీల్ అయ్యాము. సరే ఇంకోటి ఆలోచించాం, అన్ని నేమ్స్ తెలుగులో కూడా పెడుతున్నారు, తమిళ్లో ఆల్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో పెడతారు, బట్ అది రీచ్ అవుతుంది కదా సార్. కంటెంట్ బాగుంది అనేప్పుడు పోయేప్పుడు ఇది తెలుగు అర్థం లేని ఒక వర్డ్ ఉంటే కూడా టైటిల్ పెట్టి కూడా పోయి చూస్తున్నాం, కమర్షియల్గానే ఉంది. సో అలానే నేను ఎత్తుకున్నాను నేను. సరే దీనివల్ల మార్చొచ్చా అంటే ఇది అంటే బాగుంటుందని. సార్ ఇందాక అడిగారు కానీ కరెక్ట్, ఈ ఏదైతే థ్రిల్లర్స్ సీటెడ్ థ్రిల్లర్స్ ఉన్నాయో అమెజాన్లో కానీ నెట్ఫ్లిక్స్లో కానీ సపరేట్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు, సపరేట్ జానర్స్ కొట్టగానే థ్రిల్లర్స్ అంటే కొట్టగానే జానర్ ఆఫ్ సిరీస్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, రకరకాలుగా వచ్చేస్తుంటాయి. ఏం యూఎస్పీ ఉంటుంది అవి చూస్తారు వచ్చేటప్పటికి? ఇది థ్రిల్లర్ అనేది ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ థ్రిల్లర్స్, అది ఎమోషన్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, ఎమోషన్ ఆఫ్ ది లవ్ ఉంటుంది, ఎమోషన్ ఆఫ్ ద వర్కింగ్ ప్లేస్ ఉంటుంది, అన్నీ కలిపి అది థ్రిల్లింగ్గా వచ్చేటప్పుడు రెగ్యులర్గా చూసిన థ్రిల్లర్కి దీనికి వేరుంది. మిస్సింగ్ అన్నారు, నాట్ ఓన్లీ మిస్సింగ్ సార్, అది లేకుంటే వేరే ఒకటి ఉంది. ఓకే, మిస్సింగ్ మాత్రం లేదు, ఇది ఇంకొకటి ఉంది, అది చూస్తే తెలుస్తుంది. అది మీరు ట్రైలర్ చూసి అది చూస్తున్నారు అది, బట్ నాట్ ఓన్లీ దట్, దానికి దీనికి యూ విల్ ఫీల్ అ డిఫరెన్స్ వన్ యూ సీ ద మూవీ, బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్, కన్ఫామ్గా ఉంది, రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ లేదు, యూ విల్ ఫీల్. అదే చెప్పాను, అన్నీ కలిపి హైపర్ లింక్లో కరెక్ట్గా మిమ్మల్ని కరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేస్తుంది టు ద ఎండ్. దెన్ యూ విల్ ఫీల్ ఇది లేదా అది అనేది ఒక ఇది ఉంది, వచ్చి చూసి మీరే చెప్పారు. థ్యాంక్స్ అండి. డిఓపి గారు సార్. గుడ్ నైట్ ప్లీజ్. హేమమాలిని. థ్యాంక్ యూ. సో లైక్ ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ లైక్ యూ అండర్స్టాండ్ తెలుగు సార్? నో సార్. వైల్ షూటింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్, when coming to thrillers, the DOP work will be a more crucial and difficult one. Very difficult working with this subject because it's entirely different format of capturing the expressions. Yes. In here, commercial film, in the films, we cut like this. Okay, we want to jump. We don't want the infinity of the performance. So this film we shot in importance is the performance. When the actor perform into the infinity, the audience also travel along with. The background score gives an opportunity to put a notes to begin it to end. So you all love English films. You all, oh, I love the English film. But you don't like that much Indian film, few films, right? But you love English film, they keep that way. Okay. So I was working since 10 years in the British industry. This is after 10 years I'm doing in a Indian cinema. So I stopped doing Indian cinema because reason I want to learn, shift my perspective visual language. So this film I tried that. All the very best, sir. Iman Garu. Hi sir. Hi sir. Hi. I like the Usarvelli song, sir. Thank you. Actually, what was the challenge before the composition of that song, sir? Actually, here the script demanded all those songs, even though because generally in thriller genre, songs sometimes may become an obstacle in the script narrative process. But here, luckily, the scenes as well as the sequence of the song, it's all been embedded with the script.
So it's all goes with the flow of the script. So nowhere you can feel, okay, here a song is being popping out of the film. No, that kind of feeling won't be there. And the challenge was to keep the lyrics and to keep the musical perspective, which will be 100% to the match with the film and with the demand of the script and with the demand of the characterization what's been playing around in the film. So I think director was very clear, about the content in Tamil as well as in Telugu, and so that the core content is not lost in the songs also. So that's what we have tried to encash, sir. ఆల్ ద బెస్ట్ సార్. సుజయకాని గారు హాయ్ అండి. Thank you. చాలా రోజుల తర్వాత మంచి క్యారెక్టర్తో వస్తున్నారు అనిపిస్తుంది అవునండి. ట్రైలర్ చూస్తుంటే. అంటే మీ వాయిస్కి కానీ మీ కామిక్ టైమింగ్ కానీ ఆ సినిమాలు చాలా ఎలివేట్ చేసాయి, ఎస్పెషల్లీ రెడీ లాంటి ఫిలిమ్స్ కూడా. సో ఎందుకు ఈ మధ్యకాలంలో సినిమాకి దూరం అయ్యారు, అంటే ఆపర్చునిటీస్? ఇదే క్వశ్చన్ మీరు నెక్స్ట్ ప్రతి ప్రెస్ మీట్లో డైరెక్టర్లని ప్రొడ్యూసర్ని అడగరా, ఆవిడకి ఎందుకు క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వట్లేదు అని. తన్య. సరే, హాయ్ మేడం. మేడం అంటే మీ హాయ్. కాంట్రవర్సీ ఏమి ఉండదులే, కానీ అంటే మీ ఫస్ట్ సినిమా నుంచి కూడా ఇప్పటిదాకా కూడా ఒకటే లుక్, మీరు ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు అసలుకి. స్క్రీన్లోనా బయటనంటారా? బయట కూడా అంతే మేడం, మీరు ఎప్పుడు మారలేదు అసలుకి. థ్యాంక్ యూ. మిమ్మల్ని మీ పాప సుప్రీత గారిని చూస్తే ఇద్దరు అక్క చెల్లెలే అనుకుంటుంటారు. ఇద్దరు సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. ఎలా అనుకుంటుంది, సోషల్ మీడియాలో చాలామంది సెలబ్రిటీలు కొంతమంది వెనకడి ఉంటారు, కానీ మీరు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంటారు. ఎలా చూస్తారండి సోషల్ మీడియాని మీరు? ఇట్స్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ అండి. ప్లాట్ఫామ్ అంటే మీరు కొన్ని మీ ఫొటోస్ ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్లో సోషల్ మీడియాని ఎలా చూస్తానంటారా, లేకపోతే దాంట్లో వచ్చిన రియాక్షన్స్ ఎలా చూస్తారు? నేను గతంలో కూడా ఒకసారి చెప్పానండి, ఫస్ట్లో పట్టించుకునే వాళ్ళం, తర్వాత పట్టించుకోవడం మానేసాం. మనదేంటి, నేనేంటి, నాకేంటి, అంతే. ఈ చుట్టుపక్కల ఉండడం నాకు అనవసరం. నేనేం చేస్తున్నానో నాకు అది కావాలి. నేను ఇది పెట్టాలి, ఈ పోస్ట్ పెట్టాలంటే ఆ పోస్ట్ పెడతా, నేను ఇట్లా ఫోటో దిగాలంటే అట్లా దిగుతా. అది దట్స్ మై విష్, అంతే. ఏమనుకుంటున్నారంటే కష్టం. అవును. సో అంటే మీ పాపది కూడా ఒక డ్రీమ్ ఒకటి ఉంది. అంటే ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను చూశాను, మమ్మీ హ్యాపీగా ఉండాలి, చాలా హ్యాపీగా ఉండాలి, ఆమె హ్యాపీగా ఉండటం కోసం మేము ఏదైనా చేస్తాము ఇట్లా అనేసి చెప్పడం జరిగింది. మ్యారేజ్ ఇట్లా ఇది అనేసి, దానిపైన మీరేమంటారు? నా పెళ్లి గురించా, తన పెళ్లి గురించా? మళ్ళీ మ్యారేజ్ చేసుకుని బాగుంటుందని ఒక ఎక్కడో విన్నాను మేడం. అట్లా సుప్రీత గారి ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆలోచన అయితే లేదు. ఉండుంటే ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రస్తుతానికైతే ఆలోచన లేదు, ఇక మీదట కూడా ఉండదు అని అనుకుంటున్నా. మా అమ్మాయికి పెళ్లి చేసే వయసు వచ్చిందండి, నేనేం పెళ్లి చేసుకుంటానండి. ఆమె హీరోయిన్ కదా మేడం, మంచి మంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎందుకంటే మన తెలుగులో చాలా వరకు కూడా హీరోయిన్స్ లేరు. నా పెళ్లి ఆల్రెడీ ప్రెస్ వాళ్ళు ఎప్పుడో చేసేసారండి, రాసేసారు కూడా. అవునా? యా, ఎప్పుడో ఛానల్ క్రితం. అచ్చా. థ్యాంక్ యూ. సుప్రీత గారికి వచ్చే స్టోరీస్ మీరు కూడా వింటారా మేడం? ఇన్ని ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తుంటారు? వింటాను. డెసిషన్ మేకింగ్ తనదే. ఇది నీకు ఓకేనా, నీకు చేయాలని ఉందా అని అడుగుతా. నేను చెప్తా, ఇది పెద్ద నాకు నచ్చలేదు, డెసిషన్ ఈజ్ యువర్స్ అంటాను. కొన్ని వద్దు అని చెప్పేస్తాము. ఈవెన్ కొన్ని ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్, కొన్ని సాంగ్స్ కూడా వస్తుంటాయి. సో వాటిని ఫస్ట్ నేను కొన్ని వద్దని చెప్పేస్తాను. కొన్ని విని ఇది నీ డెసిషన్, నీకు ఓకేనా అని అడుగుతా. ఇఫ్ షీస్ ఓకే షీల్ డూ ఇట్. బట్ లేదంటే ఆమె కూడా చాలా అగ్రెసివ్గా ఉంటారు అసలు. స్టోరీ సెలక్షన్స్ కానీ మీడియా అంటే సోషల్ మీడియాలో చాలా బాగా స్పందిస్తుంటారు, బాగా ఇది ఉంటుంటారు. అందుకే అగ్రెషన్ కొంచెం తగ్గింది, దానికి కొంచెం ఉడుకు రక్తం కదా, కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏముంది మేడం? మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ ఎప్పుడైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా నెక్స్ట్? మళ్ళీ తను చేసిన ఫస్ట్ మూవీ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు, బట్ ఆ మూవీలో నేను క్యారెక్టర్ చేశాను, తన కాంబినేషన్లోనే చేశాను. అది కూడా డాక్టర్ క్యారెక్టరే. కానీ మీరు తెలుగు సినిమాలు కొద్దిగా దూరం అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది మాకు. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని బొమ్మరిల్లు గట్టిగా చెప్పండి ప్రొడ్యూసర్లకి, డైరెక్టర్లకి, ప్లీజ్ వినండి అందరూ. ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ కూడా బాగా ఉన్నది ఈ టైంలో. సురేఖ గారు అంటే మాకు తెలుసు, మీరు బుల్లితెర పైన కూడా మంచి చేశారు గతంలో, నేను చూశాను. నేను వచ్చిందే టీవీ నుంచి కదండి. టీవీ నుంచి నేను ఎన్టీవీలో చేస్తున్నప్పుడు మీరు
ఎన్టీలో Program ప్రోగ్రామ్ వచ్చేదాన్ని. చేశారు. అవును. నేను చూశాను, ఫాలో అయ్యాను నేను. అవును. అందుకే అడుగుతున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు మొత్తం ఇలా వస్తున్నారు కదా, మరి మీరు కూడా ఇటు మళ్ళీ బుల్లితెర మీద స్క్రీన్స్. ఆర్టిస్ట్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రెడీ టు డూ టీవీ ఆర్ స్మాల్ స్క్రీన్ ఆర్ బిగ్ స్క్రీన్ అండి. బట్ వచ్చే అవకాశాలను బట్టి నేనేం చేయలేను అంతే. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. ఆల్వేస్ రెడీ టు డూ అండి. రెడీ. ఓకే నైస్. Tanya, so how will be your character in this movie, and how is working with this entire cast and crew? Means what you'll say? It was lovely working with this whole ఇండియా team. సంబంధాలు వద్దు. My character. I think it's just a very simple character who gets caught up in some story that is going on and gets caught up in the controversy of everything. But yeah, it was lovely working with the team. I think the team is important for me when I choose a project and how they treat me. So I felt good in this team, so I took on the project. Imanta. Thank you. Iman sir, here. And as a music director, you add so much value to the film, like films like this. Like you did commercial genre, you did thriller genre, you did sci-fi, all those things. But when it comes to thrillers, the background score is most important to hook the audience. So how will you take care of that department while you're composing, sir? I think that's the vital part of a film, for any film. When it comes to thriller, yes, it is important. Because if you take the duration of the songs, if you have 3 songs, because nowadays what 1 song, 2 songs, 3 songs, that's the max film holds. But when it comes to thriller, it's even more lesser. But I think Balram sir wanted 4 songs in the film. But glad it fell in place. It was in sync. But keeping the duration in mind, the songs 3.5 to 4 minutes a song, so 4 minutes max, or 4 into 4, 16 minutes. But in fact, the rest of the duration, the music, the background score should hold the film. So that's the main intent. When it comes to thriller, yes, the music, the BGM plays as a character in the film. So right from the top, as he said, it's also a hyperlinked film. And the script is, in fact, the scripting is being done in a way where one sequence appears, it happens, and you don't know for what reason this particular sequence happens at this point of the film. But later, those sequences will be linked later in the film. So in fact, the BGM part of it, we thought going well with the audience point of view, not from the director's point of view. So I'm just trying to play as a character, because when the audience watches a thriller film, they will be having their own perspective in their mind and watching a film. So I'm just trying to, some kind of trying to find a link from the director's point of view and also linking with the audience. So I'm just trying to be that intermediate person, in form of music. So that's what I've tried to do in this film. Of course, we had a lot of live orchestra being played, and we had more of solo live instruments also being recorded for this film. So I'm really looking forward and excited on the release. We would love to see you do many Telugu films. Yes, it's been so long years. I haven't done a proper straight Telugu film, and I'm sure I will do one in a year. Sir, to start with. adding to that, I think your songs, I think very chartbusters for us also. Yeah, thank like Vishwasam songs aina, ledante IRAR song aina. I think many songs are you gave directly to the Telugu audience, right? So I think 2002 you have started music career, right? Exactly. Yeah. First film with Vijay Garu, Tamilan. Yeah. So how's your journey, sir? Yeah, it's been fabulous. Yeah, Tamil, in fact, the audience has been fantastic all these years. The love, the appreciation, the kindness, it's been sustained for so long years, because I'm a person who is not anywhere related to the cine industry. I'm a person first generation into this film industry. My father was a teacher, my mom was a housewife. So coming from the roots, from the basics, and then stepping into this industry, everything was new to me. And the people of Tamil Nadu, and not only Tamil Nadu, and overall the music lovers around the globe, the kind of support they have been giving me all these past 24 years, has been wow, and my gratitude to them. That's it. Thank you, sir. Muganji,
సో ఐ థింక్ మీరు కూడా ఒక సింగరే, సో యూ వెంట్ టు బిగ్ బాస్ ఆల్సో అండ్ వెరీ గుడ్ హిస్టరీ ఐ థింక్ యాక్టింగ్లో కూడా. ఏంటి అంటే పర్టికులర్లీ ఇలాంటి ఒక స్క్రిప్ట్ చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి? సార్ యాక్టర్గా ఉన్నప్పుడు విల్ చూస్ మల్టిపుల్ స్క్రిప్ట్స్ కదా. నాకు వచ్చి విలేజ్ సబ్జెక్ట్ చేయాలని ఆశ ఉంది. ఐ మేనేజ్ టు గెట్ వన్ రోల్ డూయింగ్ విలేజ్ సబ్జెక్ట్. అప్పుడు ఈ స్టోరీలో చూసారంతా ఒక మెడికల్ స్టూడెంట్గా, మెడికల్ డాక్టర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఇది వచ్చి మనం యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్గా మనం ఉన్నప్పుడు విల్ హ్యావ్ సో మెనీ డ్రీమ్స్. ఐ వాంట్ బికమ్ స్మాల్ టైంలో మనం ఆడుతప్పుడు వెన్ యూ ఆస్ వాట్స్ యర్ అంబిషన్, ఐ వాంట్ బికమ్ పోలీస్, ఐ వాంట్ బికమ్ లాయర్, ఐ వాంట్ బికమ్ సంథింగ్ అలా ఉంటారు కదా. బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ దర్ ఇస్ అ ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ఆల్ ద మూవీస్. సో అలాంటి వచ్చి క్యారెక్టర్ దా ఇది. More apart from the character, the story, the core. Electra story, how the story connects to the people, how the story is relevant to current situation ఉంది కదా. సో అదే నాకు నచ్చింది. సో దట్స్ వై ఐ డిడ్ దిస్ ఫిల్మ్. ఓకే, ఇది మలేషియాలో రిలీజ్ చేస్తున్నారా సార్? డెఫినెట్ సార్, డెఫినెట్ FMS ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. బలరామకృష్ణ గారు నమస్తే. నమస్తే అండి. సో ఇవాళ మార్కెట్లో చూస్తే ఇలాంటి సినిమాలు నెంబర్ ఆఫ్ వచ్చేస్తున్నాయి. హారర్ మూవీస్, సస్పెన్స్, ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్. సో ఇప్పుడు కమర్షియల్ వాల్యూస్తో ఈ సినిమా ఏదన్నా రీచ్ అవుతుంది అనుకున్నారా యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా? కమర్షియల్ వాల్యూ ఏం చేయలేదు సార్. ఈ స్క్రిప్ట్లో అది ఏమైనా చెడిపోకుండా ఉండేదానిలో కమర్షియల్ ఉంది. అది కమర్షియల్గా తెలియదు, ఉంది అన లేదు, అది కన్ఫర్మ్ అన. బట్ యూ విల్ నిజంగా ఫ్యామిలీతో మీరు కూర్చొని చూస్తే you will enjoy, everything will be that. 6 years and 60 years వరకు you can sit and see, you will be entertained. సో ఈ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి? ఇంకేదన్నా ఉందా మీకు ఇన్స్పిరేషన్? ఈ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాం, బాగుంది, ప్లే ఉంది. ఇంకా వేరే పెద్ద సబ్జెక్ట్స్తో ఉండేటప్పుడు నేను ఇక్కడ శివశక్తి దత్తా గారితో, రాజమౌళి వాళ్ళ పెద్దనాయన, ఆయనతో చనిపోయారప్పుడు నేను ఆయనతో కూర్చొని వీ యూస్ టు హ్యావ్ స్టోరీ నరేషన్ అంతా ఉండే. ఇంకా స్టోరీస్ నెక్స్ట్ వస్తుంది. వచ్చేటప్పుడు అది బడ్జెట్లో కూర్చోవాలా, ఆర్టిస్టులు కూర్చోవాలా. సో టు స్టార్ట్ విత్ అనేప్పుడు మేము కూర్చొని ప్రొడ్యూస్ చేసేదానికి, ఇన్వెస్ట్ చేసేదానికి వచ్చేసేప్పుడు, సో దిస్ హ్యాస్ అన్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఓషన్. సో ఓషన్ ఎత్తుకుని డ్రాప్ అవ్వకూడదు, అదిలోనే చేసింది సార్. సురేఖవాణి గారు థ్యాంక్స్ సార్. 1 second, sir. Can I try? Every film is a commercial. Okay. Our life is a commercial. Okay. Okay, sir. So every story tell entertainment and emotions. If you are connected to the story, you will involve in the story. Then you celebrate. There is no commercial film, art film, nothing like that. There are intellectual people, there are uneducated people. They didn't get education. That means they are not, they doesn't have knowledge. They have great knowledge from the land. So my question is, yeah, is it particular audience, this crime? There is no particular. It's a thriller film. Always it will attract you because of the family characters involved in it. There is a music involved in it. You emotionally connect into the story. So these characters surround you in your village, in your home, in your office, everywhere. Those kind of structure we created. Okay. So that's why thriller, and there is a performance as well as the music, which will lift you. That is the emotion you start from. Okay. So there is no art film, there is no commercial film. Okay. Thank you, sir. Thank you, Judge. Tanyaji, hi. Okay, madam. Surekha madam. Surekha madam. తానియా అన్నారని అటు చూశాను, చెప్పండి మూర్తి గారు. సో టీవీ నుంచి సినిమాకి వచ్చారు, సినిమాలో సక్సెస్ సాధించారు, తల్లి కూతురు ఇద్దరు కూడా ఒక ఎంజాయ్మెంట్లు చేస్తూ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సార్, బాగుంది. సో పర్టికులర్గా ఈ క్యారెక్టర్ ఎంచుకున్నప్పుడు డైరెక్టర్ చెప్పిన వేరియేషను మీకు ఎట్లా రీచ్ అవుతున్నారు కెరీర్ పరంగా? ప్రతి క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి ఈ క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది అనే చేస్తాము మూర్తి గారు. అంటే నా కెరీర్ బిగినింగ్లో మనం మా టీవీలో అప్పుడు పనిచేసుకునేటప్పట్లో సినిమా అవకాశాలు వచ్చి పడిపోయినాయి. సో అసలు నాకు తెలీదు, అన్నీ నాకు తెలియకుండానే మంచి క్యారెక్టర్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. ఇప్పుడు చూస్ చేసుకుందామన్న క్యారెక్టర్లు రావట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. బట్ ఈ క్యారెక్టర్ మాత్రం కృష్ణ గారు నాకు చెప్పినప్పుడు మీరే చేయాలి, బాగుంటుంది అని నా వరకు వచ్చి హీ చూజన్ మీ. చేసినప్పుడు చాలా మంచి క్యారెక్టరు, ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ పడాలి అని ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఉంటుంది. ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తే కెరియర్కి
ప్లస్ అవుతుందని ప్రతి ఆర్టిస్టు అనుకుంటూనే ఉంటారు. సో ఈవెన్ ఐమ్ విషింగ్ ద సేమ్, ఈ మూవీలో ఈ క్యారెక్టర్ నాకు ప్లస్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్. Tanya ji, hi. So what is Hope? Tanya Hope, what is the meaning of Hope? It's my name. Full name? Yeah. Okay. And మీరు I think 2000 I think అప్పట్లో ఒకటి ఉండేవాడు. I think your first film in the Telugu, I think your debut film. Yeah. So I think ఈ few years గ్యాప్ తర్వాత వస్తున్నారు. ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది మీ రోల్ దీంట్లో? Because నాకు మంచి ప్రాజెక్ట్స్ కావాలి అండ్ మంచి టీమ్ కావాలి. సో if for that I have to wait, that's okay. So what's your character specialization, anything in this? In this one, I think I really liked how the character and the story kind of intertwined, and how, you know, just some simple normal person living a normal life can fall into something very deep and dark. Okay. I like that. It was cool. All the best. Thank you. Nitin Satya garu, yeah. So I think you have already cleared this in the Tamil industry, I think there in the press meet. Why there is a gap for you to the characters and... నిన్ననే చేసిన విన్నరా దాని లోపల? Yeah. Okay. Tamil press meets la paatra. Yeah. What's the gap? Why it came to you? లేదు, గ్యాప్ కావాలని ఇవ్వలేదు నేను. ఐ గాట్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్. ఒక 4 సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేసినాను. దాని తర్వాత ఓకే మళ్ళీ గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు బోత్ అనే ఒక ప్లాన్ అనుకునేటప్పుడు ఒక సినిమా స్టార్ట్ చేస్తే 6 months లోపల ఫినిష్ చేద్దాం అనుకున్నాం. అది 1 year అయిపోతుంది. రెండో సినిమాకి వెంటనే చేద్దాం అనేటప్పుడు ప్రొడక్షన్ చేసేటప్పుడు అది వెంటనే టైం అయిపోయింది. సో దానిలో ఒక చిన్న గ్యాప్ అయింది. ఇంకా చేసేటప్పుడు ఒక మీనింగ్ఫుల్ ఫిల్మ్స్ చేద్దామని ఒక ఐడియా. ఏంటి ఈ ఫిల్మ్ మీ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? బలరాం కృష్ణ నాకు ఒక 15 yearsగా ఫ్రెండ్. ఒక మంచి క్యారెక్టర్ నాడు విన్నాను. నెగటివ్ క్యారెక్టర్ ఒక లాంగ్ టైం తర్వాత ఒక నెగటివ్ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పటికి ఒక ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఒక తని ఊరులో అరవింద్ స్వామి వచ్చారు కదా, సో అట్లాగా ఐ థాట్ వై షుడెంట్ ఐ ట్రై అనేది. చూస్తే ఎంటైర్ క్యారెక్టర్స్ రిటర్న్ ఆథర్ బ్యాక్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండే. సో ఐ థింక్ దిస్ షుడ్ బి ఎ కమ్బ్యాక్. సురేఖవాణి గారు సార్, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా స్థాయి ఎంత పెరిగినా కానీ పాన్ ఇండియా పేరు చెప్పి చిన్న రోల్స్కి కూడా బయట వేరే భాషల్లో ఆర్టిస్టులను తీసుకొస్తున్నారు. మన తెలుగులో ఉన్న చాలామంది సీనియర్ ఆర్టిస్టులకి అవకాశాలు రావట్లేదు అని చెప్పి కొంతమంది కామెంట్స్ చేయడం జరిగింది ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్లో. హ్యాపీ థింగ్ ఏంటంటే మీరు వేరే భాషలో సినిమా చేయడం. సో దీన్ని ఎలా చూస్తారండి మీరు? దీని గురించి అంటే కాంట్రవర్సీ కాదు కానీ ఆర్టిస్ట్ అనేవాళ్ళు ఏ భాష కన్నా ఆర్టిస్టేనండి. సో ఎవరు ఎక్కడికి వచ్చి చేసినా తప్పులేదు, అంతే కదా. మేము అనొచ్చు వాళ్ళని తెచ్చి పెట్టుకున్నారు, మరి వాళ్ళు అనుకోవచ్చు కదా నా గురించి నన్ను తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టుకున్నారని. సో ఎక్కడైనా యాక్ట్ చేయొచ్చు, కాకపోతే మనకు కూడా మన వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఎక్కువ అవకాశాలు ఇస్తే బాగుంటుంది అని ఒక చిన్న ఉద్దేశం అంతే. ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటారండి? రమేష్ గారు, సార్ ఈ ఎంటైర్ మొత్తం బ్యాచ్లో మీరు ఒక్కలే మాట్లాడలేదు సార్. సో సినిమా గురించి మీరు ఏదన్నా మాట్లాడితే వినాలని అనిపిస్తుంది. ఆయన గొంతు విందాం అనుకుంటున్నారా? ఆయన మీ ఫ్రెండ్ ఎలా కష్టపడ్డారు సినిమాకి చెప్పండి. చాలా కష్టం. మాట్లాడేశారు. డన్. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్ టు ది టీమ్. Thank you so much to all the media friends for this lovely interaction, and thank you so much Niram team అందరికీ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యి ఈ సినిమాకి సంబంధించిన బోల్డ్ అనే విశేషాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సురేఖవాణి గారు ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారా? థ్యాంక్ యూ మంజు, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు కనీసం ఈ సందర్భంగా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నేను చూసినందుకు నాకు హ్యాపీగా ఉంది. వెరీ 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 హ్యాపీ. లవ్లీ టు సీ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Niram team. వెరీ మచ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సీ యూ ఆన్ స్క్రీన్, ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్. అతి త్వరలో ఆగస్ట్ రిలీజ్గా మన ముందుకి నిరం సినిమా రావడానికి అన్ని విధాలుగా రెడీగా ఉంది. సో మనందరం మీడియా సపోర్ట్ ద్వారా ఆడియన్స్కి ఈ సినిమా చక్కగా రీచ్ అయ్యి అందరూ థియేటర్స్కి వచ్చి సినిమా చూడాలి అని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ ఇమాన్ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. థ్యాంక్ యూ ప్రవస్తి యాజ్ వెల్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. థ్యాంక్స్ ఎవ్రీబడి.